So and again showing some of the metals which has been joined by using friction welding. Just observe this. So high temperature has to be maintained there. Both the metals has to be at high temperature, and then just showing you again. So two metal rods here. So both the rods will be joined by using friction welding. So you have observed this type of equipment. This is called tool post generally. So which holds the tools. We usually see this type of tool post in lathe. Okay. So we can obtain by using lathe machine. So just observe that. So both the metals has to be placed with accurate dimensions, and the axis has to be similar for the both the elements. So just adjusting the both the objects. So it is the manual without supplying any heat. So we are supplying no heat to the metals here. So I think you are observing that the color of the material is being changing there. Nothing but some amount of heat is liberated there. Okay. By stopping this, we will get the elements to be joined. So the joint which will be produced by this application of friction welding will have less strength compared to the other types of welding joints. So by machining, so machining process is nothing but removing the unwanted materials. We are making it as single unit. So the material which is used to remove the metal is high speed steel. Generally we use high speed steels. So it will be worked on lathe. We can obtain this type of welding on lathe machines. Okay. So we have lathe machines in our college. If necessary, we can make this type of weldings also by using lathe. So just two screws, making them join by using friction welding. As it is rotating with high speed, so there will be a lot of heat will be generated at the ends.
as the two similar metals. So when we rough our hands like this, there will be a amount of heat will be generated. So we are observing that both the materials attain temperatures. So just look after it. Both the bolts has been gets joined. Like this, we can obtain any. So like this, we can join any type of materials by using friction. Okay. So friction stir welding. So just you like. So friction welding is different from friction stir welding. Okay. So we will just rough the material there. So there it is. Both the materials will be joined by using friction. Heating will be supplied to the entire region where the moment is giving there. సో ఎక్కడైతే మనకు మెటీరియల్ అంతా ఉందో ఆ మెటీరియల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా హీట్ జోన్ అండి, ఎఫెక్టెడ్ జోన్ అంటుందండి. సో అది హీటింగ్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది కరిగి అంటుకోవడం జరుగుతుంది. నథింగ్ బట్ జాయింట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫ్రిక్షన్ స్టీల్ వెల్డింగ్ అండి. సో మనకి ఏదైనా కారుకి మనకి వెళ్ళి చేస్తాం కదండి, ఏదైనా బ్రేక్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా స్క్రాచెస్ పడినా. సో జస్ట్ ఏంటంటే కనుక ఈ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఉపయోగించుకుంటే కనుక లేయర్ అంతా కూడా జస్ట్ ఒక జాయింట్ లాగా కనిపించకుండా జస్ట్ మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది. సో అద్దాలు కానీ ఇవన్నీ కనుక చూస్తే కనుక వి యూజ్ ఫ్రిక్షన్ వెల్డింగ్. సో చూస్తే కనుక అక్కడ ఫైబర్స్ అనేవి జాయిన్ చేస్తున్నారు, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే. హీట్ ట్రీట్మెంట్ అండి అదంతా కూడా. ఇది హీట్ సప్లై చేసి ఓకేనా జాయిన్ చేయడం. ఇంతకుముందు మనం చూసింది డైరెక్ట్ గా జాయిన్ చేయడం అంతేనండి, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతే. సో హీట్ సప్లై చేయడం వల్ల మెటీరియల్ అనేది ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది. హీట్ సప్లై చేయకపోతే కనుక ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే. సో ఈ మెథడ్ ఎందుకు వాడతాము అంటే కనుక త్వరగా అయిపోతుంది. ఓకే. రీజన్స్ వై వి యూజ్ దిస్. ఇన్ అడిషన్ టు స్పీడ్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫ్యూ అదర్ బెనిఫిట్స్. సో ఏమేమిటనేది చూస్తున్నాం.
సో ఏ విధమైన హార్మ్ఫుల్ ఫ్యూమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనకి స్పెట్స్ పెట్టుకొని వర్క్ చేయాలి, గ్లౌజెస్ పెట్టుకొని వర్క్ చేయాలి అన్న కాన్సెప్ట్ ఉండదు. సో ఇది ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ బిల్డింగ్స్. సో స్పెట్స్ పెట్టుకొని, గ్లౌజెస్ పెట్టుకొని, సేఫ్టీ మెజర్స్ అన్ని తీసుకొని చేస్తాం ఈ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్. అదే మనకు ఫ్రిక్షన్ బిల్డింగ్ వచ్చేసరికి ఇవేమి మనం ఫాలో అవ్వాల్సి లేదు. సో కానీ అన్ని పాయింట్స్ కి ఇది మనం తీసుకెళ్లి వెల్డింగ్ చేయలేమండి. ఓకేనా? సో దాని మెయిన్ డిఫెక్ట్ ఏంటి అంటే కనుక, సో చేయడానికి ఈజీగా ఉన్నా కూడా సో వీ కెనాట్ మూవ్ ద మిషన్స్ సో నియర్ బై ది ఎక్విప్మెంట్స్. సో ఇది ఫ్రిక్షన్ స్టిల్ వెల్డింగ్ అండి. ఒకసారి మనం ఇంకా ఉన్నాయంటే కనుక టీ వీ హ్యావ్ సీన్ టీఐజీ, ఎంఐజీ. సో మాన్యువల్ మెటల్ సబ్మర్జ్డ్ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో జనరల్ మాన్యువల్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జనరల్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అండి ఇది. ఓకేనా? సో ఇది చూస్తే కనుక మీకు ఒక చిన్న ఐడియా ఉంటుంది. జనరల్ మనం ఇంటికాడ చూసుకునే వెల్డింగ్ ఇదండి. ఓకేనా? మన షాప్స్ లో చూసే వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఇది. సో 2 metals with the help of వెల్డింగ్ రాడ్. సో దీనికి డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రిసిటీని బేస్ చేసుకొని మనం వెల్డింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తామండి. We produce electricity by direct. సో మనం నార్మల్ గా చూసే వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అండి. సో ఈ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో చూస్తే కనుక 2 కాంపోనెంట్స్ అండి. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్, ఓకేనా? సో టాప్ లో ఏదైతే మనకు కనిపిస్తుందో ఆ టాప్ లో కనిపించేది ఒక మెటీరియల్ అండి. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో ఎక్విప్మెంట్ జనరల్ సో ఏ కాంపోనెంట్స్ వెల్డింగ్ లో అంటే వర్క్ లెట్, ఎలక్ట్రోడ్ లెట్, నథింగ్ బట్ మనం ఎర్త్ అంటాం కదండి అదండి. ఓకేనా? ఫ్లక్స్ కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్ నథింగ్ బట్ మనకి వెల్డింగ్ రాడ్స్ అంటాం, మెటల్ ప్లేట్. So those 2 plates has to be joined by using electric tape. సో జనరల్ థిక్నెస్ 3 mm ఉంటుందండి.
సబ్మర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డ్. సో ఒక్కొక్క వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటూ వస్తున్నాం మనం. లాస్ట్లో షోల్డరింగ్ బ్రేజింగ్ గురించి చూపిస్తాను. సో సిమిలర్లీ ఏదైతే మనకి స్పాట్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ చేసామో ఆ టైప్లో ఉంటుందండి ఇది కూడా. సో ఎక్విప్మెంట్ అండి, హారిజాంటల్గా మూవ్ అవుతుంది, వెర్టికల్గా మూవ్ అవుతుంది. సో ఫ్లక్స్ పవర్ని హీట్ చేసుకుంటూ వస్తుందండి. సో మనకి రేకులు జాయింట్ ఉంటాయి కదండి, రేక్ షీట్లు జాయింట్లు, అటువంటి చోట్ల ఇది కొంచెం చేసుకోవచ్చండి, అంటే లీకేజెస్ లేకుండా చేయొచ్చు. సబ్మర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డ్. మెటీరియల్ని హీట్ చేసి ఫిల్ చేయండి. సో ఏదైతే మెటీరియల్ మనం మెల్ట్ చేస్తున్నామో అదండి, ఓకేనా. సో మనకి ఎంఎంఎస్ అనే ల్యాబ్ ఉంటుందండి. సో దాంట్లో మనం మెటీరియల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది చదువుతామని చెప్పి ఆల్రెడీ అనుకున్నాం. సో అక్కడ మనం మెటీరియల్ని డైరెక్ట్గా మనం ప్రిపేర్ చేస్తామండి, ఓకేనా. సో ఏదైతే మెటీరియల్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తామో ఆ మెటీరియల్ యొక్క గ్రాన్యుల్స్ కనుక చూస్తే కనుక ఈ విధంగా ఉంటాయండి. సో మన దగ్గర ఉన్నది గ్రాఫైట్ అండి. సో ఇక్కడ ఏదైతే వేరే డిఫరెంట్ మెటీరియల్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారో సో ఆ మెటీరియల్ని మనం హీట్ చేసి లోడ్గా అప్లై చేస్తే కనుక వీ కెన్ ఆబ్టైన్ ఏ సాలిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఆ సాలిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏం చేస్తాడంటే కనుక టూ డిఫరెంట్ మెటల్స్ మధ్యలో ప్లేస్ చేసి హీట్ చేసి సాలిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అయ్యేలా చేస్తాడు, ఓకేనా. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక చూడండి, సో కరుగుతుంది మెటీరియల్, హీటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సాలిడిఫైయింగ్. Heating as well as solidifying the material. So finally మనకు జాయింట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది, ఓకేనా. సో ఇది సబ్మర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డ్. సో ఒకసారి సాల్డరింగ్ అండ్ బ్రేజింగ్ కూడా చూస్తే కనుక మనకి so soldering is nothing but joining of like materials, uniting two or more piece of metal by means of fusible alloy called solder. సో ఒక చిన్న ఫ్యూజిబుల్ మెటీరియల్ ఉపయోగించుకొని మనం అది జాయిన్ అనేది చేస్తాం. కానీ మనకి టీవీ వైర్స్ కానీ ఫోన్ కేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సాల్డరింగ్తోనే జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఇలాంటి చిప్స్ అన్నీ వచ్చినాయి కానీ ఇటు వరకు ఈ ఓల్డెన్ డేస్లో యూజింగ్ సాల్డరింగ్ అండి. సో చూడండి చాలా సెన్సిటివ్ పార్ట్ దగ్గర ఉపయోగించింది సాల్డరింగ్. సో అక్కడ మనం జాయిన్ చేయాలి.
front backside joints. There it is. Okay. సో అలా ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే కనుక బయటికి రాకుండా ఉంటుంది, జాయింట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో బ్రేజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీటింగ్, ఒక రాడ్ని పెట్టి హీట్ చేయడం. సో సిమిలర్ టు సోల్డరింగ్ అండి, కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి, ఎందుకంటే కనుక రాడ్ పెట్టి హీట్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ మెటల్స్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. ఓకేనండి. సో దీంతో మనకి అసలు ఏంటి అనేది చూసాము. ఓకేనండి. ఒకసారి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ విధంగా చూస్తే కనుక, సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ కూడా ఆల్రెడీ చూసాము మనం. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్, there are about 35 వెల్డింగ్ different welding and brazing processes and several soldering methods in industry today. So చాలా ఉన్నాయండి. సో దాంట్లో మెయిన్లీ గ్యాస్ వెల్డింగ్, ఆర్క్ వెల్డింగ్, రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్, సాలిడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్, థర్మోకెమికల్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ రేడియంట్ ఎనర్జీ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే అండి. సో మనకి ఇవి మనకున్న వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అండి. సో దేంట్లో మెయిన్లీ ఏంటంటే కనుక సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అంటే కనుక ఫ్లేమ్ ఆర్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ అంటే కనుక లిక్విడ్ ఫ్యూజన్ ఆర్ సాలిడ్ స్టేట్ వెల్డింగ్. సో ఏదైతే మనకు సాలిడ్ వెల్డింగ్ చూసాం అది. సో మనం కనుక జనరల్గా ఎక్కువ చూసేవన్నీ కూడా ఏంటంటే కనుక ఏదైతే సాలిడ్ స్టేట్ ఉందో దాన్ని మెల్ట్ చేసి వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అవుట్లైన్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ది జనరల్ వెల్డింగ్ టైప్స్. సార్ నోట్ చేసుకుంటే కనుక నోట్ చేసుకున్నాము. ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్ ఉంటున్నాయి కదండి, మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్ మాత్రం అందరూ తప్పనిసరిగా రాయండి అన్న. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ.